تو آنٹی بولی، بیٹا پتہ نہیں کل اس کو کیا ہو گیا ہے، بخار سے اس کا جسم بہت زیادہ گرم ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی ایسی جگہ سے گزری ہے جہاں پر جنات کا اثر ہو، اور ان کا اثر اس پر بھی پڑ گیا ہے۔ تو میں نے کہا آنٹی شاہ صاحب سے دم کروا کے دیکھ لیں، کہیں سچ میں ایسا نہ ہو۔ تو آنٹی بولی، پتر گل تو تیری صحیح ہے۔ میں نے کہا آنٹی جی آپ نے جانا ہے تو چلی جائیں، ابھی پھر شاہ جی نے جمعہ پڑھانے چلے جانا ہے، میں باجی کا سر دبا دیتا ہوں۔ تو آنٹی پھر بولی، میں نے اس بیوقوف کو سمجھایا بھی تھا کہ اتنی دوپہر کو نہر کی طرف نہ آیا کرے، تانگے پر آ جایا کرے، مگر یہ میری بات مانے تو پھر اب بیمار ہو کر چارپائی پر پڑی ہے۔ میں نے صدف کی طرف دیکھا جو مجھے گھورے جا رہی تھی، اور بولی، میں صحیح ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس میرے پیٹ میں درد تھا اس لیے ایسا ہو گیا تھا، کوئی سایہ نہیں مجھ پر۔ میں نے آنٹی سے پوچھا، میرے لیے کوئی کام ہو تو بتا دیں، کچھ منگوانا ہو۔ آنٹی بولی، پتر تو اتھے اپنی باجی کو بیٹھ، میں شاہ جی کا پتہ کر کے آئی۔ تو عظمیٰ کچھ بولنے لگی تھی تو میں نے اسے آنکھ مار کر چپ رہنے کا کہا، تو وہ خاموش ہو گئی اور آنٹی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ باہر سے انکل کے ساتھ بات کرتے ہوئے بولی، جمعہ نہیں پڑھنا؟ تو انکل بولے، ہلے 1 گھنٹہ پڑا ہے، ابھی جا کر میں بیٹھ جاؤں۔ تو آنٹی نے انکل کو شاہ صاحب کے گھر جانے کا کہا اور باہر کو چلی گئی۔ میں صدف کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگا تو صدف نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، اٹھو یہاں سے، میرے ساتھ ہمدردیاں مت کرو۔ میں نے رونے والا منہ بناتے ہوئے کہا، اب میں اس لائق بھی نہیں رہا۔ تو صدف عائشہ سے بولی، لائق کے بچے ابو باہر ہیں، اگر کمرے میں آ گئے تو تمہیں میرے پاس بیٹھا دیکھ کر تمہاری اور بھی بے عزتی کریں گے، اس لیے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں اس کے ابو کا سنتے ہی جلدی سے کھڑا ہو گیا اور سامنے لکڑی کی کرسی اٹھا کر صدف کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگ گیا کہ اچانک کمرے میں انکل داخل ہوئے اور مجھے کہنے لگے، چل کاکا شاباش، اپنے کار جا، اپنی باجی نو آرام کرن دے۔ میں شرمندہ سا ہو کر نیوا ہو کے ان کے گھر سے نکل آیا اور سارے راستے صدف کے ابو کو گالیاں دیتا رہا۔ گھر پہنچ کر میں بھی نہا دھو کر جمعہ کی تیاری کرنے لگ گیا۔ ایسے ہی 3-4 دن صدف ہمارے ساتھ شہر بھی نہیں گئی اور نہ ہی ہم ٹیوشن پڑھنے گئے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ صدف ہمارے ساتھ جاتی تو تھی مگر دوبارہ اس کے ساتھ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ٹیوشن میں بھی کچھ خاص نہ رہا، بس ہلکا پھلکا آنکھ میں ٹکا چلتا رہا۔ ایسے ہی پیپر ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے بھی اب زیادہ توجہ پڑھائی کی طرف کر دی تھی، اور صدف مجھ پر کافی توجہ دے کر میرے پیپروں کی تیاری کروا دی تھی، اس لیے میرے پیپر اچھے ہوئے۔ اور پھر 31 مارچ کو رزلٹ آ گیا۔ مجھ کو پوزیشن تو نہ ملی مگر اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا، اور اسد بھی مشکل سے پاس ہو گیا تھا، اور اس دفعہ عظمیٰ اور نسرین کے نمبر مجھ سے اچھے تھے، جس کے تانے مجھے کئی دنوں تک سننا پڑے۔ نئی کلاسیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس اسکول میں میرا لاسٹ ایئر تھا۔ اس کے بعد میں نے ہائی اسکول میں داخلہ لینا تھا، اور عظمیٰ لوگوں کا بھی میرے جیسا حال تھا۔ 7 کلاس میں میری بدقسمتی رہی کہ اسد پھر میرے ہی سیکشن میں تھا۔ صدف اب بھی ہمارے ساتھ ہی آتی جاتی تھیں، مگر واپسی پر وہ تانگے پر آتی تھیں۔ ایک دن میں اسکول کے لیے عظمیٰ لوگوں کو لینے گیا تو پتہ چلا کہ نسرین کو بخار ہے اور اس نے اسکول نہیں جانا۔ عظمیٰ اکیلی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ آنٹی نے ہمیں گھر سے نکلتے وقت تک کہا کہ بہن کا خیال رکھنا اور دھیان سے جانا، اور سیدھے اسکول ہی جانا اور سیدھے گھر ہی آنا۔ میں جی کرتے ہوئے عظمیٰ کو لے کر صدف کے گھر گیا اور اس کے ساتھ ہم اسکول کی طرف چل پڑے۔ میں نے اب اکثر نوٹ کیا تھا کہ صدف اب میرے آگے نہیں چلتی تھی، کبھی عظمیٰ میرے آگے ہوتی تو کبھی نسرین۔ آج بھی عظمیٰ ہی میرے آگے آگے چل رہی تھی، مگر عظمیٰ صدف کے ڈر کی وجہ سے صدف سے باتیں کرتی ہوئی اس کے بالکل پاس ہو کر چل رہی تھی۔
मैं उसे दिल ही दिल में गालियां भी देता जा रहा था। फिर मैंने दिल में ही कहा कि कोई बात नहीं, वापसी पर तो अकेली ही होगी ना। आज तेरी सारी अगली पिछली कसर ना निकाली तो कहना। उज़मा को स्कूल छोड़कर मैं वापस अपने स्कूल में आ गया। असम्बली के लिए सब लड़के बाहर ग्राउंड में कतार बना रहे थे। मैं भी असद को ढूंढता हुआ उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। सामने स्टेज पर पीटी मास्टर हाथ में स्टिक पकड़कर स्टिक के इशारे से कतारें सीधी करवा रहा था और 3 लड़के माइक के सामने तराना पढ़ने के लिए स्टैंड अप थे। अचानक पीटी मास्टर दिल पर हाथ रखकर बैठ गया और उसके मुंह से उल्टियां निकलना शुरू हो गईं और मास्टर पीछे को गिर गया। आगे खड़े लड़के दौड़कर स्टेज पर चढ़े और माइक वाले लड़के भी पीटी मास्टर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। सब लड़कों में कुलबुल सी मच गई। इतने में अंदर से बाकी उस्ताज़ा भी बाहर की तरफ दौड़ आ रहे थे। मैंने और असद ने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह पीटी मास्टर के करीब पहुंचकर उसकी हालत का अंदाज़ा किया जाए, मगर रश इतना हो गया था कि हम आगे नहीं जा सके। खैर हम दोनों एक साइड पर खड़े हो गए और इतनी देर में एम्बुलेंस भी आ गई। मास्टर जी को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए। कुछ लड़के कह रहे थे कि मास्टर जी फौत हो गए हैं और कुछ कह रहे थे कि बेहोश हो गए हैं। तभी एक टीचर ने माइक में सब लड़कों को अपनी अपनी क्लासों में जाने का कहा और हम दोनों भी अपनी क्लास में चले गए। तकरीबन 20 मिनट बाद बाहर से लड़कों की आवाज़ें सुनाई दी कि पीटी मास्टर जी फौत हो गए हैं, इसलिए छुट्टी हो गई है। हम दोनों और बाकी क्लास के लड़के भी जल्दी से अपने अपने बैग उठाकर क्लास से निकले तो बाहर आकर पता चला कि वाकई सच है। लड़कों को मास्टर जी के फौत होने का गम कम था और छुट्टी की खुशी ज़्यादा थी। मैंने असद को कहा, यार अब मैं क्या करूं? मैं तो छुट्टी के वक्त से पहले घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी कज़नों ने मेरे साथ ही जाना होता है। मैंने असद को उज़मा और नसरीन के बारे में यही बताया था कि ये मेरी आंटी की बेटियां हैं, मगर असद ने उनको देखा नहीं हुआ था। असद बोला, तू चल मेरे साथ, आज फिर मज़े करते हैं। मैंने कहा कहाँ? तो बोला, पहले गेमों पर चलते हैं, फिर घर चलेंगे और छुट्टी के वक्त मैं तुम्हें स्कूल छोड़ जाऊंगा। असद के घर का सुनकर मेरी आंखों के सामने फिर से उस हसीन परी का चेहरा आ गया और सोचने लग गया कि क्या नाम था उसका। फिर मेरे जहन में हाँ, महरी, बिल्कुल महरी ही कहकर असद ने आवाज़ दी थी। मैंने कहा, यार सीधे घर ही चलते हैं, मेरा गेमों पर जाने को दिल नहीं कर रहा। तो असद बोला, यार अभी 1 घंटे तक मेरे साथ घर नहीं जा सकते। मैंने पूछा वो क्यों? तो उसने बताया कि अभी मम्मा घर पर ही होंगी। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? तो असद बोला, चल ऐसा कर, अगर मम्मी तुझसे पूछे भी कि वाकई मास्टर जी फौत हुए जिसकी वजह से छुट्टी हुई है तो तुम बिल्कुल सच ही बताना, बाकी मैं संभाल लूँगा। और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चल जिगर सीधा घर ही चलते हैं, देखी जाएगी जो होगा। तो मैंने कहा, यार मेरे जाने से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाता, तुम जाओ, मैं इधर ही बैठकर छुट्टी का इंतज़ार कर लेता हूँ। तो असद बोला, ना यार कैसी बातें करता है, कुछ नहीं होता, ऐसी भी कोई खतरे की बात नहीं। तो हम दोनों घर की तरफ चल दिए। तकरीबन 10-15 मिनट तक हम पैदल चलते असद के घर के सामने खड़े थे। असद ने बैल दी तो उसकी मम्मा ने ही गेट का छोटा दरवाज़ा खोला और असद को और मुझे सामने देखकर हैरान होते हुए पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, स्कूल नहीं गए? तो असद ने पीटी मास्टर के बारे में सब कुछ बता दिया और अंदर दाखिल हो गया। मैं बोंगा बनकर उसकी मम्मा के चेहरे को ही देखी जा रहा था, जिसको आंटी ने भी नोट किया। आंटी की शक्ल हूबहू महरी जैसी थी, जैसे दोनों फोटो कॉपी हों, और उनके चेहरे से लगता ही नहीं था कि ये असद और महरी की मम्मा हैं, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे उन दोनों की बड़ी बहन है। आंटी ने ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी जो उसके हुस्न को मज़ीद 4 चांद लगा रही थी। आंटी ने सिर्फ सर ही बाहर निकाला था, बाकी के जिस्म का मुझे अंदाज़ा ना हो सका क्योंकि वो दरवाजे की ओट में ही था। आंटी का रंग भी महरी की तरह चिट्टा सफ़ेद था और चेहरे की जिल्द भी एकदम क्लीन थी। थोड़ी देर बाद असद ने बैठक का बैरूनी दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने का कहा।
دوستو اس کی اگلی قسط کل اسی ٹائم اپلوڈ کی جائے گی۔ تھینک یو۔